यदि मे सहस्रवदनादिवैभवम् निजमपर्ह्येत् स किल रङ्गचन्द्रमाः। यदि मे सहस्रवदनादिवैभवम् निजमर्पयेत् स किल रङ्गचन्द्रमाः। अथ शेषवन्मम च तद्वदेव वा स्तुतिशक्त्यभावविभवेऽपि भागिता। आमोदवत्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि। मौळिस्रजा तव मुकुन्द किरीटभाजा गोदे भवत्यधरिता खलु वैजयन्ती। எல்லே இளங்கிளியே இன்னமுறங்குதியோ சில்லென் அளையேல்மின் நங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லனீ போராய் உனக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாடம். எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்று அளையேன்மின் நங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடு ஏலோரெம்பாவாய். சந்தஸ் பாட்டத்தில் 32 பதங்கள். பதபாடம். எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்று அளையேல்மின் நங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல் ஆனை கொன்றானை மாத்தாரை மாற்று அளிக்க வல்லானை மாயனை பாட ஏலோரெம்பாவாய். 28 பதங்கள். அன்வய பாடம். எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்று அளையேல்மின் நங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாய் இடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடைமை வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள் வல் ஆனை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்து அளிக்க வல்லானை
மாயனை பாட ஏலோர் எம்பாவாய். 28 பதங்கள். ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ, ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲೂ ಯೌವನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಳಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುವವಳೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಇಂಪನ್ನು ಏನೆನ್ನಬಹುದು? ಇನ್ನಂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಂತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಉರಂಗುದಿಯೋ, ಮಲಗಿರುವೆಯೋ, ಶಿಲ್ಲೆನ್ರಿ ಚಿಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ ಅಳೆಯೇಲ್ಮಿನ್ ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಂಗಮೀರ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೋದರು ಹಿಂಡ್ರೇನ್ ಈಗಲೇ ಹೊರಹೊರಟು ಬರುವೆನು ಎಂದು ಒಳಗಿರುವವಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲು, ವಲ್ಲೈ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಮರ್ಥೆಯಾಗಿರುವೆ. ಉನ್ ಕಟ್ಟುರೆಗಳ್ ನಿನ್ನ ಕಟೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಂಡೇ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೇ, ಉನ್ ವಾಯರಿದುಂ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ಬಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರಿತಿರುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವವರು ಹೇಳಲು, ವಲ್ಲೀರ್ಹಳ್ ಈ ರೀತಿ ಎದುರಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡುವ ವಾಗ್ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ನೀವೇ, ನೀங்களே ನೀವೇ. ನಾನೇ ತಾನಾಯಿ ಇಡುಗ, ನಾನೇ ತಾನ್ ಆಗಿಡುಗ, ನಾನೇ ಅದು ಇರಲಿ, ನಾನೇ ಆಗಿರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಗ್ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹವಳು ಕೇಳಲು, ಒಲ್ಲೈ ನೀ ಪೋದಾಯ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏಳತಕ್ಕಂತಹವಳಾಗು. ಉನಕ್ಕೆನ್ನ ವೇರುಡೆಮೈ ವೇರುಡೆಯೈ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿ ಇದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವವರು ಕೇಳಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೋಂದಾರೋ ಬಂದರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗಿರುವವಳು ಕೇಳಲು, ಪೋಂದಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಪೋಂದು ಎಣ್ಣಿಕೊಳ್ಳ್ ನೀನೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತವರು ಹೇಳಲು, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹವಳು ಕೇಳಲು, ವಲ್ ಆನೈ ಕೋಲೆಯಾಪೀಡ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಕಂಸನ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ರಾನೈ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತಹವನು, ಮಾತ್ರಾರೈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು, ಮಾತ್ರಿ ಅಳಿಕ್ಕವಲ್ಲಾನೈ ಅವರ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹವನಾಗಿ ಇರುವವನು, ಮಾಯನೈ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹವನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಾಡ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾ. ಏಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಗ್ಧೇ ಶುಕವಾಣಿ ಕಿಂ ತ್ವಮಧುನಾಪ್ಯೇವಂ ವಿನಿದ್ರಾಸ್ಯ ಹೋಗೋ ನೈವಂ ನಿಷ್ಠುರವಾಗ್ಭಿರಾಹ್ವಯತಮಾಂ ಪೂರ್ಣಾಸಮಾಯಾಮ್ಯಹಂ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಮಿದಂ ಹಿ ವಿದ್ಮ ತವ ತದ್ಯುಷ್ಮಾಕಮೇವಾಸ್ತ್ಯಹೋ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತ್ವಂ ಗಣಯಾಭ್ಯುಪೇಹಿ
ಸಹಸಾ ಗಾತುಂ ಹರಿಂ ಸ್ಯಾದ್ವ್ರತಂ. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ಹೀಗೆ: ಏಲೈ ಸುಖವಾಣಿಯೇ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಖಿಗಳು ಬಂದು ಇವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಲಶಿಲಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ ಪೂರ್ಣೆಯರೇ, ಇದೋ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಖಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸಮರ್ಥಯಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರೋಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು, ನೀವೇ ಸಮರ್ಥರು, ನೀನೇ ಸಮರ್ಥಳಾದಂತಹವಳು, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಆಗಿರಲಿ. ಸಖಿಗಳು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀನು ಹೊರಡು, ನಿನಗೇನು ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಒಳಗಿದ್ದವಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟರೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಖಿಯರು, ಹೊರಟರು, ನೀನು ಹೊರಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಣ್ಣಿಸಿಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು, ಏತಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಖಿಯರು, ಕೋಲೆಯಾಪೀಡ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಸನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ, ಶತ್ರುಧ್ವಂಸಕನಾದಂತಹ, ಮಾಯಾಚೇಷ್ಟಿತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನೂ ಕೂಡ ಬಾ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪದಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ: ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ, ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲೂ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಳಿಯೇ, ಗಿಳಿಯಂತಿರುವವಳೆ. ಗಿಳಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಂತಿರುವವಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ, ಯೌವನ ಇವು ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಉರಂಗುದಿಯೋ, ಮಲಗಿದ್ದೀಯೋ, ಶಿಲ್ಲೆನ್ರಿ, ಶಿಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಳೆಯೇಲ್ಮಿನ್, ಕರೆಯಬೇಡಿ, ನಂಗಮೀರ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ. ವಲ್ ಆನೈ, ಕೋಲೆಯಾಪೀಡ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಕಂಸನ ಆನೆ, ಆನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಂಡ್ರಾನೈ, ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತಹವನು, ಕೊಂದವನು. ವಲ್ ಆನೈ ಕೊಂಡ್ರಾನೈ, ಆ ಕೋಲೆಯಾಪೀಡ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ಕೃಷ್ಣ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಈ ಪದವನ್ನು. ಮಾತಾರೈ, ಶತ್ರುಗಳು. ಮಾತೃ, ಅಳಿಕವಲ್ಲಾನೈ, ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸತಕ್ಕಂತಹವನಾದವನು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಾಯನೈ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯಾವಿ, ನಾಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. திருப்பாவையின் 15வது பாசுரத்தை இப்பொழுது அனுபவிப்போம். எல்லே இளங்கிளியே, இன்னமுறங்குதியோ, சில்லென் அளையேல்மின், நங்கமீர் போதருகின்றேன், வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும்,
வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லனி போராய் உனக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாடம். எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்று அலையேன்மின் நங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடு ஏலோரெம்பாவாய். சந்தஸ் பாட்டத்தில் 32 பதங்கள். பதப்பாடம். எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்று அலையேல்மின் நங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல் ஆனை கொன்றானை மாத்தாரை மாற்று அளிக்க வல்லானை மாயனை பாட ஏலோரெம்பாவாய். 28 பதங்கள். அன்வய பாடம். எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்று அலையேல்மின் நங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாய் இடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடைமை வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள் வல் ஆனை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்து அளிக்க வல்லானை மாயனை பாட ஏலோரெம்பாவாய். 28 பதங்கள். பிரதிபதார்த்தம். எல்லே இளங்கிளியே பேச்சிலும் அழகிலும் இளமை தங்கிய கிளிபோல் இருப்பவளே உன் பேச்சின் இனிமை என்னே இன்னம் எல்லோரும் வந்து நின்ற பிறகும் உறங்குதியோ தூங்குகிறாயோ சில்லென்று சிலகு சிலகு என்று அலையேல்மின் அழைக்காதீர்கள் நங்கமீர் பெண் பிள்ளைகளே போதருகின்றேன் இப்போதே புறப்பட்டு வருகிறேன் என்று உள்ளிருப்பவள் விடக்கூற வல்லை வாய்ப்பேச்சில் நீ சமர்த்தையாயிரா நின்றாய் உன் கட்டுரைகள் உன்னுடைய கடன் சொற்களையும் பண்டே நெடுங்காலமாகவே உன் வாயரிதும் உன்னுடைய வாயையும் நாங்கள் அறிவோம் என்று எழுப்புவர்கள் சொல்ல வல்லீர்கள் இப்படி எதிர்வாதம் செய்யும் வாய் வன்மையுடையவர்கள் நீங்களே
நானே தானாயிடுக நானே தான் ஆயிடுக அன்றிக்கே நானே வாய் வன்மையுடையவளாய் இருக்கட்டும். உங்களுக்கு செய்ய வேண்டுவதென் என்று உள்ளிருப்பவள் கேட்க, ஒல்லை நீ போதாய், சீக்கிரமாக எழுந்திருப்பாயாக. உனக்கென்ன வேறுடைமை வேறுடையை, உனக்கு என்று வேறு என்ன நீ உடையளாயிருக்கிறாய் என்று உணர்ந்தவர்கள் வினவ, எல்லாரும் வரவேண்டியவர் யாவரும் போந்தாரோ வந்தனரோ என்று உள்ளிருப்பவள் கேட்க, போந்தார் எல்லோரும் வந்தனர், போந்து எண்ணிக்கொள், நீயும் வந்து எண்ணி பார்த்துக்கொள் என்று உணர்ந்தவர்கள் சொல்ல, நான் வெளிவந்து செய்ய வேண்டுவதென் என்று உள்ளிருப்பவள் கேட்க, வல் ஆனை குவலையாபீடமென்னும் வலிய யானையை கொன்றானை அழித்தவனும், மாற்றாரை சத்துருக்களை மாற்று அழிக்க வல்லானை வலியத்தவர்களாக செய்ய வல்லவனும், மாயனை ஆச்சரியமான செய்கைகளை உடையவனுமான கண்ணனை பாடுவதற்காக வா ஏலோரெம்பாவாய். இதனால் எங்களுடைய விரதம் சித்திக்கும் என்கிறார்கள். இங்கு தாத்பர்யார்த்தம், பேச்சிலும் அழகிலும் இளமை தங்கிய கிளி போலிருப்பவளே, உன் பேச்சின் இனிமை என்னே, எல்லோரும் வந்து நின்ற பிறகும் தூங்குகிறாயோ? சிலகு சிலகு என்று அழைக்காதீர்கள் பெண் பிள்ளைகளே, இப்போதே புறப்பட்டு வருகிறேன் என்று உள்ளிருப்பவள் விடகூற, வாய்ப்பேச்சில் நீ சமர்த்தையாயிரா நின்றாய், உன்னுடைய கடும் சொற்களையும் நெடுங்காலமாகவே உன்னுடைய வாயையும் நாங்கள் அறிவோம் என்று எழுப்புவர்கள் சொல்ல, இப்படி எதிர்வாதம் செய்யும் வாய் வன்மை உடையவர்கள் நீங்களே, அன்றிக்கே நானே வாய் வன்மை உடையவளாய் இருக்கட்டும். உங்களுக்கு செய்ய வேண்டுவதென் என்று உள்ளிருப்பவள் கேட்க, சீக்கிரமாக இழந்திருப்பாயாக. உனக்கு என்று வேறு என்ன பலனை நீ உடையளாயிருக்கிறாய் என்று உணர்ந்தவர்கள் வினவ, வரவேண்டியவர் யாவரும் வந்தனரோ என்று உள்ளிருப்பவள் கேட்க, எல்லோரும் வந்தனர், நீயும் வந்து எண்ணி பார்த்துக்கொள் என்று உணர்ந்தவர்கள் சொல்ல, நான் வெளிவந்து செய்ய வேண்டுவதென் என்று உள்ளிருப்பவள் கேட்க, குவலையாபீடமென்னும் வலிய யானையை அழித்தவனும், சத்துருக்களை வலியத்தவர்களாக செய்ய வல்லவனும், ஆச்சரியமான செய்கைகளை உடையவனுமான கண்ணனை பாடுவதற்காக வா. இத்தால் அத்விதீயமான விரதம் சித்திக்கும் என்று அழைக்கிறார்கள். இங்கு விசேஷ பதவிந்யாசங்கள், எல்லே இளங்கிளியே, பேச்சிலும் அழகிலும் இளமை தங்கிய கிளி போல் இருப்பவளே. கிளி பறவை, அதற்கு சமமாக இருக்கும்படியான தோழி, உறங்குதியோ தூங்குகிறாயோ? சில்லென்று
சிலகு சிலகு என்று ஹிம்சிக்கும்படியாக அலையேல்மின் என்னை அழைக்க வேண்டாம் நங்கமீர் பெண் பிள்ளைகளானவர்களே. வல் ஆனை குவலயாபீடம் என்கிற சக்திசாலியான பலசாலியான கம்சனுடைய யானை ஆனை என்கும்படியான இலங்குக்கு வரம் கொன்றானை அளித்தவன். வல் ஆனை கொன்றவன் கிருஷ்ணன் நாமத்துக்கும் அல்லது அவதாரத்துக்கும் கொள்ள வேண்டியது. மாத்தாரை சத்ருக்கள் அவர்களுடைய மாற்று அளிக்க வல்லானை சத்ருத்வத்தை அழியச் செய்ய வல்லவன். நாமம் அல்லது அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம். மாயனை ஆச்சரிய செய்கைகளை உடையவன் கண்ணன் கிருஷ்ணன். இங்கும் நாமத்துக்கும் அவதாரத்துக்கும் ஸ்வீகரிக்க வேணும்.